بلوچستان میں فتنہ ہندوستان کے دہشت گردوں نے 9 مسافروں کو قتل کر دیا۔ 9 مسافروں کو بسوں سے اتار کر گولیاں ماری گئیں۔ کمشنر لورا لائٹ ڈویژن سعادت حسین نے بتایا، مقتولین کا تعلق پنجاب سے ہے۔ لاشیں مل گئیں۔ واقعہ قومی شاہراہ پر سر ڈھاکہ کے مقام پر پیش آیا۔ ترجمان بلوچستان حکومت شاہد رند کہتے ہیں، دہشت گردوں نے بسوں سے 9 مسافروں کو اتار کر شناخت کر کے شہید کیا۔ بے گناہ شہریوں کو بہیمانہ طریقے سے قتل کرنا فتنہ ہندوستان کی کھلی درندگی ہے۔ واقعے کی اطلاع ملتے ہی سیکیورٹی فورسز نے دہشت گردوں کا تعاقب کیا۔ دہشت گرد رات کی تاریکی میں فرار ہوئے۔ سیکیورٹی فورسز کا متاثرہ علاقے میں سرچ آپریشن جاری ہے۔ حملہ پاکستان کے امن اور اتحاد پر حملہ ہے۔ بلوچستان کے عوام دشمن کے عزائم کے سامنے چٹان ہیں۔ ریاست دشمنوں کو عبرتناک انجام تک پہنچایا جائے گا۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان میر سرفراز بگٹی کہتے ہیں، سر ڈھاکہ میں نہتے مسافروں کو قتل کرنا فتنہ ہندوستان کی کھلی دہشت گردی ہے۔ پاکستانی شناخت پر معصوموں کا قتل ناقابل معافی جرم ہے۔ جواب سخت ہوگا۔ دہشت گردوں نے بزدل درندے ہونے کا ثبوت دیا ہے۔ بلوچستان کی مٹی میں بے گناہوں کا خون رائگاں نہیں جائے گا۔ ریاست ان قاتلوں کو زمین کے اندر بھی چھپنے نہیں دے گی۔ دہشت گردی کے ہر منصوبے کو طاقت، عزم اور اتحاد سے کچھ لیں گے۔ بلوچستان دشمنوں کے لیے قبرستان بنے گا۔ فتنہ ہندوستان کے دہشت گردوں کے تمام نیٹ ورک تباہ کریں گے۔ یہ ریاستی جنگ ہے، اس میں 2 ٹوک فیصلہ ہوگا۔ پاکستانی عوام کے زخموں کا بدلہ لیں گے، دہشت گردی کا خاتمہ کر کے دم لیں گے۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی نے بے گناہ مسافروں کو نشانہ بنانے کی شدید مذمت کی ہے۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی نے دلخراش واقعے پر گہرے دکھ کا اظہار کیا اور کہا، دکھ کی گھڑی میں سوگوار خاندانوں کے ساتھ ہیں۔ معصوموں کو نشانہ بنانا سفاکیت کی انتہا ہے۔ دہشت گردوں نے بربریت کی بدترین مثال قائم کی۔ بھارتی اسپانسر دہشت گردوں کا ہر جگہ پیچھا کریں گے۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کہتے ہیں، فوجی کشیدگی میں تیسرے فریق کی شمولیت بلاک پالیٹکس بھارت کی بے بنیاد کوشش ہے۔ بھارت خطے میں نیٹ سیکیورٹی پرووائیڈر کا خود ساختہ کردار گمراہ کن طور پر پیش کرتا ہے۔ دنیا واضح طور پر بھارتی توسیع پسندانہ عزائم اور ہندوتوا انتہا پسندی سے بدزن ہوتی جا رہی ہے۔ فیلڈ مارشل کی زیر صدارت کور کمانڈرز کانفرنس شرکاء نے کہا، عوام کا تحفظ اور سلامتی مسلح افواج کی اولین ترجیح ہے۔ بھارتی حمایت یافتہ پراکسیوں کے خلاف فیصلہ کن کارروائیاں جاری رکھنا ناگزیر ہے۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی زیر صدارت کور کمانڈرز کانفرنس SPR نے بتایا، فورم نے دہشت گرد پراکسیوں کے خلاف حالیہ کامیابیوں کا جائزہ لیا۔ شرکاء نے عزم ظاہر کیا کہ شہیدوں کا خون رائگاں نہیں جائے گا۔ پاکستانی عوام کا تحفظ اور سلامتی مسلح افواج کی اولین ترجیح ہے۔ بھارتی حمایت یافتہ پراکسیوں کے خلاف فیصلہ کن اور جامع کارروائیاں جاری رکھنا ناگزیر ہے۔ بھارت فتنہ خوارج اور فتنہ ہندوستان کی پراکسیوں سے مذموم ایجنڈا آگے بڑھانے کی کوشش کر رہا ہے۔ آرمی چیف فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے کہا، فوجی کشیدگی میں تیسرے فریق کی شمولیت اور بلاک پالیٹکس بھارت کی بے بنیاد کوشش ہے۔ بھارت خطے میں نیٹ سیکیورٹی پرووائیڈر کا خود ساختہ کردار گمراہ کن طور پر پیش کرتا ہے۔ دنیا واضح طور پر بھارتی توسیع پسندانہ عزائم ہندوتوا انتہا پسندی سے بدزن ہوتی جا رہی ہے۔ کور کمانڈرز کانفرنس میں آرمی چیف کے وزیر اعظم کے ہمراہ ایران، ترکی اور آذربائیجان کے کامیاب دورے پر بریفنگ دی گئی۔ آرمی چیف نے وزیر اعظم کے ہمراہ سعودی عرب اور UAE کا بھی کامیاب دورہ کیا۔ آرمی چیف اور وزیر اعظم کے دوروں میں پاکستان کے فعال سفارتی کردار کی تفصیلات سے فورم کو آگاہ کیا گیا۔ فورم کو آرمی چیف کے تاریخی اور منفرد دورہ امریکہ کے بارے میں بھی بریفنگ دی گئی۔ And in fact, I had the general, who was very impressive, the general from Pakistan. فورم کو بتایا گیا کہ دورہ امریکہ کے دوران اعلیٰ امریکی قیادت کو پاکستان کا بامقصد موقف براہ راست پیش کیا گیا۔ دورہ امریکہ میں 2 طرفہ معاملات، علاقائی اور بین الاقوامی امور سے بھی آگاہ کیا گیا۔ فورم نے طاقت کے استعمال کے بڑھتے رجحان کو ترجیحی پالیسی ٹول کے طور پر استعمال کرنے پر اظہار تشویش کیا۔
فورم نے کہا بدلتا رجحان نہ صرف خود انحصاری کی صلاحیتیں بڑھانے بلکہ قومی اتحاد اور عزم کی اہمیت کو ناگزیر کرتا ہے۔ آرمی چیف نے ملک کو درپیش خطروں کے خلاف پاک فوج کی آپریشنل تیاریوں پر مکمل اعتماد کا اظہار کیا۔ صدر سے استعفیٰ لینے یا آرمی چیف کے صدر بننے کی کوئی تجویز زیر غور نہیں، وزیر داخلہ محسن نقوی نے واضح کر دیا۔ ایکس پر پوسٹ میں لکھا ایسی کسی تجویز پر غور نہیں کیا گیا، نہ اس بارے میں کوئی بات ہوئی۔ ہمیں علم ہے صدر، وزیر اعظم اور آرمی چیف کو نشانہ بنانے والی مذموم مہم کے پیچھے کون ہے۔ صدر نے صاف الفاظ میں کہا ہے وہ جانتے ہیں یہ جھوٹ کون پھیلا رہا ہے، وہ ایسا کیوں کر رہا ہے اور اس پروپیگنڈے سے کسے فائدہ پہنچے گا۔ چیف آف آرمی اسٹاف کی واحد توجہ پاکستان کی طاقت اور استحکام پر ہے، کسی اور چیز پر نہیں۔ صدر آصف علی زرداری کا مسلح افواج کی قیادت کے ساتھ مضبوط اور باوقار تعلق ہے۔ جو لوگ اس بیانیے کا حصہ ہیں وہ چاہیں تو دشمن غیر ملکی ایجنسیوں کے ساتھ مل کر جو کرنا ہے کر لیں، ہم پاکستان کو دوبارہ مضبوط بنانے کے لیے جو بھی ضروری ہوا وہ کریں گے۔ چیئرمین سینٹ یوسف رضا گیلانی نے کہا ہے صدر آصف علی زرداری کے استعفے سے متعلق خبریں غلط ہیں، ایسی خبروں میں کوئی صداقت نہیں۔ پیپلز پارٹی میں نئے چہروں کی شمولیت کا فیصلہ سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی نے کرنا ہے۔ پاکستان کی آپ نے بات کی، دس انفارمیشن جو پنجاب کے چہروں کی بات ہو رہی ہے وہ تو اس وقت ہو سکتی ہے کہ اگر سی آف دا پارٹی کوئی ڈیسیجن لے، پہلے بھی نہ جانے کا جو حکومت کا حصہ نہ بننے کا فیصلہ تھا وہ سی نے کیا تھا، تو اگر سی اس کو ریورس کر سکتی ہے، اس لیے یہ بات بھی صحیح نہیں۔ ترجمان امریکی محکمہ خارجہ ٹیمی بروس کا کہنا ہے کہ ایران سفر کرنے کے لیے محفوظ نہیں، جنگ جاری ہے، امریکہ اسرائیل کے ساتھ کھڑا ہے۔ بیورو چیف واشنگٹن ڈی سی جہاں زیب علی سے مزید جانتے ہیں، بتائے گا جہاں زیب۔ جی دیکھیے، ٹیمی بروس نے اپنی پریس کانفرنس سے بتایا کہ وزیر خارجہ مارکو روبیو جو ہے اس وقت آسیان کے ملکوں کے دورے پر ہیں اور ملیشیا میں جو ہے اس وقت سول نیوکلیئر ٹیکنالوجی پر بات ہو رہی ہے۔ انہوں نے اپنی پریس کانفرنس میں کہا کہ ایران سفر کرنے کے لیے بالکل بھی محفوظ نہیں ہے اور کوئی بھی امریکن، خاص طور پر ایرانین امریکن جو ہے وہ ایران کا سفر نہ کرے۔ انہوں نے یہ بھی بتایا کہ اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ میں اس وقت تاریخی تنظیموں کی جا رہی ہے اور محکمہ خارجہ میں بڑے پیمانے پر اصلاحات کی ضرورت ہے۔ انہوں نے کہا کہ محکمہ خارجہ کو جدید دور کی ضروریات کے مطابق ڈھالا جا رہا ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ محکمہ خارجہ سفارتکاری کے ذریعے دنیا میں تبدیلی لا سکتا ہے اور فیصلوں میں جلد عمل درآمد اور نتائج کے لیے محکمہ خارجہ میں اصلاحات جو ہے وہ ناگزیر ہیں۔ انہوں نے کہا یوکرین اور روس جنگ میں جو ہے جتنی بھی جو پیش رفت ہو رہی ہے، امریکہ اس میں امن کی کوششوں کے لیے اپنا کردار ادا کرتا رہے گا۔ انہوں نے کہا جنگ میں معصوم لوگوں کی اموات نہیں ہونی چاہیے، لیکن جنگ ابھی جاری ہے اور غزہ کے معاملے پر اسرائیل کے ساتھ کھڑے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ صدر ٹرمپ کے اختیارات میں جو کچھ بھی ہے وہ امن قائم کرنے کے لیے استعمال کریں گے اور صدر ٹرمپ جب کچھ کہتے ہیں تو اسے سنجیدگی سے لینا چاہیے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ ویسٹ بینک میں مجرمانہ کارروائیوں پر تشویش ہے اور حماس نے جو ہے امدادی ٹرکوں کو لوٹا ہے۔ ماضی میں دی جانے والی امداد سے حماس مضبوط ہوئی اور حماس نے امدادی رقوم سے جو ہے ہتھیار حاصل کیے۔ انہوں نے ایک بار پھر بتایا کہ امریکہ اقوام متحدہ کے جو خصوصی نمائندے ہیں ان پر جو پابندی عائد کر چکا ہے۔ اس خصوصی نمائندے نے انٹرنیشنل کرمنل کورٹ کو جو ہے اسرائیل کے خلاف مقدمہ بنانے میں مدد کی۔ انہوں نے کہا حماس اگر ہتھیار ڈال کر مغویوں کو رہا کر دے تو مسئلہ آج ہی حل ہو سکتا ہے۔ حماس کی دہشت گردوں کا سب سے بڑا ہدف غزہ کے لوگ بنے۔ انہوں نے کہا حزب اللہ بھی ایک دہشت گرد تنظیم ہے اور حزب اللہ کو کوئی سیاسی رنگ ہو یا نہ ہو فرق نہیں پڑتا۔ امریکہ حزب اللہ یا کسی اور دہشت گرد کو لبنان میں نہیں دیکھنا چاہتا۔ بہت شکریہ جہاں زیب۔ خبروں کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں۔ لاہور میں مانسون کا دھواں دار اسپیل 8 گھنٹے کی موسلادھار بارش سے کئی علاقے زیر آب آ گئے، پوش علاقوں کی سڑکیں بھی دریا بن گئی۔ سب سے زیادہ بارش علی بلاک گارڈن میں 182 ملی میٹر ہوئی۔ اسلام پورہ سیکریٹریٹ کے قریب سڑک پر گڑھا پڑ گیا، چھتیں اور درخت گرنے سے 4 افراد جاں بحق، 8 زخمی ہو گئے۔ لاہور میں 8 گھنٹے مسلسل برسات، 100 ملی میٹر سے زائد بارش نے سارے شہر کو ڈبو دیا۔ پوش اور نشیبی علاقے سبھی دریا کا منظر پیش کرنے لگے۔ سمن آباد کا علاقہ تالاب کا منظر پیش کرنے لگا، لوگوں کے لیے آمد و رفت مشکل ہو گئی۔ فیصل کالونی کا علاقہ بھی پانی پانی ہو گیا، ٹریفک کا نظام جیم ہو گیا، کئی گاڑیاں خراب ہوئیں۔
टाउनशिप में भी पानी जमा होने से शहरी मुश्किल में पड़ गए। सबसे ज्यादा बारिश अली ब्लॉक गार्डन में 182 मिलीमीटर रिकॉर्ड हुई। वहदत रोड वारिस कॉलोनी में 181 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। मूसलाधार बारिश के दौरान मुख्तलिफ मकामात पर छतें गिर गयी। मुतादिद अफराद जान से गए। शदीद बारिश के बाइस कई फीडर स्ट्रिप हो गए। मुख्तलिफ इलाकों में बिजली की फराहमी मुअत्तल हो गई। महकमा मौसमियात ने बारिश का सिलसिला जारी रहने की पेशगोई की है। लाहौर में होने वाली रिकॉर्ड बारिश के बाद जिला इंतजामिया की जानिब से पानी के निकासी के निज़ाम को यकीनी बना दिया गया है। ताहम अभी भी मुतादिद इलाकों में पानी जमा है। कैमरामैन जावेद बेग के साथ अहमद खोखर, एयरवाई न्यूज़, लाहौर। जमाइमा खान कहती हैं उनके बच्चों को वालिद से फ़ोन पर बात करने की इजाज़त नहीं। सोशल मीडिया पैगाम में लिखा, बानी PTI को 2 साल से जेल में तन्हा कैद रखा गया है। हुकूमत पाकिस्तान कहती है बच्चे बाप से मिलने पाकिस्तान जाएंगे तो गिरफ्तार कर लिए जाएंगे। ये सब जमहूरी रियासत में नहीं होता, ये सियासत नहीं, ज़ाती इंतकाम है। बुशरा बीबी बानी PTI के बेटों को पाकिस्तान बुलाना चाहती हैं। जमाइमा ने उन्हें जाने से मना कर दिया है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का दावा, कहा हम तो चाहते हैं बच्चे अपने वालिद से आकर मिलें, बल्कि उनकी बेटी को भी मिलवाने के लिए साथ लाएं। सियासत के नाम पर फितना फसाद करने या मार्च की क़यादत करने की इजाज़त नहीं दे सकते। अज़मा बुखारी ने कहा, पंजाब लंदन, पेरिस और सिडनी से ज़्यादा महफूज हो चुका है। सुना है कि जमाइमा बीबी ने उनको आने से मना कर दिया है। सूफी साहिबा उनको घसीट के लाना चाहती हैं। वालदा साहिबा शायद नहीं है। अपने वालिद साहब जब उनके गिरे थे वो तो तब भी उनको मिलने नहीं आए। जब वालिद साहब वज़ीर आज़म थे वो तो तब भी कभी नहीं आए थे। तो वो आए अपने वालिद साहब से मिलने, मुझे बहुत खुशी होगी। उनको अपने वालिद साहब से मिलना चाहिए, बल्कि तकलीफ होती है वो अपने वालिद साहब को क्यों नहीं मिलते। ये है कि बेटी का भी हक है कि वो भी अपने वालिद साहब को मिले, उसको भी लेके आए। वो बरतानवी शहरी हैं, उनको आने का बिल्कुल पूरा हक है। लेकिन यहाँ पर सियासत के नाम पर फसाद करने का और उनकी शक्ल के जरिए जो है फसाद मार्च को लीड करने की इजाज़त तो कानून का। एक रिपोर्ट कुछ दिन पहले आई, लंदन, न्यूयॉर्क, सिडनी से भी महफूज पंजाब को डिक्लेयर किया गया। बानी PTI के बेटे पाकिस्तान नहीं आएंगे। PTI रहनुमाओं को बानी के बेटों पर रहम करना चाहिए। रुकन कौमी असम्बली शेर अफजल मरवत की प्रोग्राम ऑफ द रिकॉर्ड में गुफ्तगू, कहा PTI का हर लीडर कह रहा है कासिम और सुलेमान तहरीक ज्वाइन करेंगे, कारकुनों को उम्मीद दिला रहे हैं। मुझे इल्म है बानी के बेटे नहीं आएंगे, हालात एहतजाज के लिए नामुनासिब हैं। PTI रहनुमा जाकर हस्पतालों में लेट गए हैं। सलेमान पे इनको रहम करना चाहिए। PTI का हर लीडर आके कह रहे हैं जी कासम और सलेमान ज्वाइन करेंगे। वर्कर्स को उम्मीद ये दिला रहे हैं। मुझे इल्म है कि जी कासम और सलेमान नहीं आएंगे। PTI का वर्कर खान को लीडर मानता है, खान के रिश्तेदार वो लीडर नहीं हो सकते। हालात एहतजाज के लिए मौजूदा वक्त में बिल्कुल नामुनासिब हैं। कोई मैं नहीं देख रहा हूँ कि एहतजाज होगा या लोग निकलेंगे। लीडरशिप जो है अब तो अस्पतालों में लेट गए हैं, बीमार पड़ना शुरू हो गए हैं। मॉडल और अदाकारा हुमैरा असगर के रिश्तेदार मैयत वसूल करने लाहौर से कराची पहुंच गए। हुमैरा असगर के भाई और बहनोई की SSP साउथ और दीगर अफसरान से मुलाकात। SSP ने मुलाकात के बाद बताया, भाई नवीद असगर और बहनोई का कहना है कि हुमैरा की तदफीन लाहौर में की जाएगी। हुमैरा के भाई और बहनोई ने बताया कि हुमैरा खुद घर वालों से राब्ता करती थी, 5-6 माह राब्ता नहीं होता था। पुलिस ने हुमैरा असगर के जेरे इस्तेमाल 3 मोबाइल फ़ोन और लैपटॉप तहवील में ले लिया। iPad के डाटा पर भी तफ्तीश जारी है। अदाकारा के जेरे इस्तेमाल डिजिटल आलात बंद हालत में मिले थे। मोबाइल फ़ोन डाटा में भी आखिरी फ़ोन कॉल 2024 में की गई, जिसमें हुमैरा अपने मीडिया के दोस्तों से काम मांग रही हैं। एक नंबर उनके ऑनलाइन टैक्सी ड्राइवर का है जिसने 4 बार कॉल की थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में अदाकारा की लाश 6 माह पुरानी होने का इंकशाफ हुआ था। फॉरेंसिक रिपोर्ट मिलने के बाद ही मजीद कानूनी कार्रवाई मुमकिन हो सकेगी। नवीद असगर उनका नाम है और उसके साथ जो है इनके ब्रदर इन लॉ हैं। दोनों आए हैं और वो डेड बॉडी रिसीव करने के लिए आए हैं। उसके बाद डेड बॉडी जो है उसको ये लाहौर ले जाएंगे, वहाँ जाके तदफीन करेंगे। अभी तक उन्होंने ऐसा कोई डाउट जाहिर नहीं किया। उन्होंने कहा वो खुद इससे रब्ता करती थी। 5-5, 6-6 महीने हमारा रब्ता नहीं होता था। कराची के इलाके खोखरा पार से 16 साल की लड़की की लाश मिली। पुलिस ने शुबे की बुनियाद पर 4 मुलजिम गिरफ्तार कर लिए। इलाके की खवातीन ने गिरफ्तार मुलजिमों को थप्पड़ मारे। खोखरा पार D1 एरिया में अरीबा की लाश घर के बराबर गली से मिली। इलाके में ज़ेर तामीर मकान से लड़की की चप्पल मिली। पुलिस ने करीबी घरों से 4 अफराद को हिरासत में ले लिया। पुलिस हुकाम ने बताया मकतूला के साथ ज्यादती का शुबा है। गले पर निशान से लगता है गला घोंटा गया है।
जो ये गली में फेंका हुआ था, इंक्वायरी चल रही है। सवाल ये मिला है चप्पल पड़ी, उसके वालिद साहब ने पहचान लिया तो मेरे बेटी की चप्पल है। ये प्लाट जो प्लाट के जो बंदे जो काम खड़े थे उनको ले गए। लड़की के वालिद का ये कहना है मुझे पता नहीं है, मेरे इसके कातिल ढूंढो। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की कोलालमपुर में रूस के वज़ीर ख़ारजा सरगई लारोव से मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। इसहाक डार ने ऑस्ट्रेलवी वज़ीर ख़ारजा से भी मुलाकात की। पाक ऑस्ट्रेलिया ताल्लुकात मज़ीद मजबूत बनाने का आज़म जाहिर किया। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा ने बताया कैनेडियन वज़ीर ख़ारजा से मुलाकात आसियान रीजनल फोरम वजारती इजलास के मौके पर कुआलालंपुर में हुई। मुलाकात में इक़्तिसादी और तिजारती ताल्लुकात को मज़ीद फ़रोग़ देने पर इत्तेफाक किया गया। इसहाक डार ने कैनेडियन हम मनसब को दौरा पाकिस्तान की दावत दी, जो कैनेडियन वज़ीर ख़ारजा ने कबूल कर ली। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने श्रीलंकन वज़ीर ख़ारजा से भी मुलाकात की। दो तरफा तिजारत को फ़रोग़ देने पर बातचीत की। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से बैनुल-अक़वामी ई कॉमर्स कंपनी अली बाबा ग्रुप के 6 रुकनी वफ़द ने मुलाकात की। इंटरनेशनल मार्केट्स के सदर जेम्स डोंग ने कहा ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर पाकिस्तानी टेक्सटाइल मसनूआत की मांग और फ़रोख्त ज़्यादा है। हमारे प्लेटफॉर्म पर 3 लाख से ज़्यादा पाकिस्तानी मकामी तौर पर तैयार मसनूआत फ़रोख्त कर रहे हैं। वज़ीर आज़म ने ई कॉमर्स के फ़रोग़ का लाहे अमल तैयार करने के लिए कमेटी बनाने की हिदायत कर दी। कहा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मसनूआत बेचने वाले पाकिस्तानियों के लिए इक़दामात किए जाएँ। कराची के इलाके लियारी में इमारत गिरने का मुकदमा दर्ज। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के 10 अफसरान गिरफ्तार कर लिए गए। पुलिस ने इजलास के दौरान डीजी बिल्डिंग कंट्रोल की मौजूदगी में अफसर हिरासत में लिए गए अफसरों में एडिशनल डायरेक्टर जनरल इरफान नकवी, डायरेक्टर अशफाक खोखर, डायरेक्टर स्ट्रक्चर फ़हीम मुर्तज़ा, डेप्यूटी डायरेक्टर आसिम खान, डेप्यूटी डायरेक्टर फ़हीम सिद्दीकी, इंस्पेक्टर जुल्फ़िकार शाह और साबका डायरेक्टर आसिफ रिजवी शामिल हैं। उन्होंने जो रिपोर्ट दी है चीफ मिनिस्टर साहब ने इंक्वायरी की, उसमें जो इमीडिएट रिस्पॉन्सिबिलिटीज जिन पर फिक्स की गई है उनके खिलाफ FIR कटी है। उस FIR के सिलसिले मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में मानसून का स्पेल जोरों पर। गुजरात, चिन्योट, ओकाड़ा, पतोकी, दादू, जामशोरो, शेखुपुरा और दीगर शहरों में बादल जमकर बरसे। नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब आ गए। कई इलाकों में बिजली की फराहमी मुअत्तल। मूसलाधार बारिशों के बायस नदी नालों में तुग़यानी, दरियाओं में पानी की सतह बुलंद हो गई। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में मानसून का जोरदार स्पेल जारी। दरियाओं में पानी की सतह बढ़ने लगी। गुजरात में बारिश के बाद गली महल्लों में पानी जमा हो गया। चिन्योट के नशेबी इलाके भी ज़ेर-ए-आब आ गए। फैसलाबाद में गलियां और सड़कें तालाब का मंजर पेश करने लगी। इलाहाबाद और शेरगढ़ में तेज हवाओं के साथ बादल जमकर बरसे। ओकाड़ा, जड़ावाला, चूनिया और गिरदोनवा में भी कहीं हल्की कहीं तेज बारिश हुई। कई इलाकों में बिजली की फराहमी मुअत्तल हो गई। हाफजाबाद की सड़कों पर जमा पानी की निकासी जारी है। दरिया चनाब में वजीराबाद के मकाम पर पानी की सतह बढ़ने लगी। खतरे के पेश नजर नशेबी इलाकों में अलर्ट जारी कर दिया गया। दरिया सिंध में कोट अद्दू के मकाम पर पानी की सतह बढ़ने लगी। दादू में तेज बारिश हुई। सड़कें और नशेबी इलाके पानी में डूब गए। बिजली भी गायब हो गई। जैकबाबाद में भी बारिश का पानी जमा होने से शहरियों को मुश्किलात का सामना है। और कोयटा में शदीद गर्मी, बारिश के कोई आसार नहीं। शहरी गैर मुतवक्के मौसम से परेशान हो गए, बारिश की दुआएं करने लगे। मंजूर अहमद की रिपोर्ट। कोयटा की मशहूर ठंडी हवाएं रूठ गई हैं। मौसम का बर्ताव खिलाफ मामूल है। पहली दफ़ा इस तरह हुआ, वरना पहले तो ऐसा नहीं था। पहले बारिशें होती थी, मौसम अच्छा होता है। इस टाइम भी ऐसा नहीं होता था कि हम लोग पंखे के बगैर बैठे। वो अभी तो पंखा ऐसे ही पंखा बंद हो जाता है, हमें पसीने आने लग जाते हैं। कई दिनों से मौसम इंतहाई गर्म है। बादल छाए हुए हैं, बरस नहीं रहे। बादल छाया हुआ है, ये 3-4 दिन हो रहा है, मगर कोई बरसात कोई चीज नहीं हो रहा है। बहुत सख्त हब्स हुई है। अल्लाह पाक करे कि बारिश हो जाए। महकमे मौसमियात की जानिब से शहरियों के लिए कोई अच्छी खबर सामने नहीं आ रही। कोई बड़ी बारिश या कोई बड़ा सिस्टम फिलहाल कोयटा और उसके मज़ाफ़ात में बिल्कुल भी बारिश नहीं बरसाएगा। हवा चलेगी 2 दिन के बाद और ये जो हब्स है इसमें कमी वाक़या होगी। इन दिनों कोयटा में दर्जा हरारत 40 डिग्री जबकि रात में 24 डिग्री सेंटीग्रेड तक रिकॉर्ड किया जा रहा है। इस तल्ख मौसम की वजह माहिरीन शहर में दरख्तों की कमी को करार दे रहे हैं। उनका कहना है कि ठंडी हवाओं को मनाना है तो दरख्त लगाना नागुज़ीर है। कैमरामैन शहीर लोधी के साथ मंजूर अहमद, अर्बन न्यूज़, कोयटा। न्यूज़ बुलेटिन से फिलहाल इतना ही।